જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. બીજું કોઈ નથી ત્યાં? જીયા? હા દાદા. ભાઈ નથી? ના, એ સુઈ ગયો. કેમ આજે આવું કરે છે? ચલો ત્રિમંત્ર બોલાવો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય.
नमो अरिहंताणम। नमो हरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो उपस्दायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो वंचन मुक्कारो। वेसो पंचन मुखारो। सव्व पावपणासणो। तव पावपणासो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलारम च सर्वे सिंह। पढवं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, તમે એકલા જ છો. You have to say everything now, unless somebody comes. डेली प्रेयर दादा की। Yeah, daily prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्तियां प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। हे दादा Very भगवान, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दें। हे दादा हे भगवान। दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान। भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम है आपके मैं आपके बच्चे। बच्चे, दिल के हैं सच्चे। दिल के दिल के हैं है सच्चे, सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है फिर भी है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। सेपरेशन प्रेयर। હા, જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, જીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, જીયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, જીયા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। Okay, जय सच्चिदानंद मीनाशांत जी। જય जय સચ્ચિદાનંદ વિનય। सच्चिदानंद। ओके, कल का होमवर्क क्या था? हाँ, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के जो पॉइंट्स थे उसमें से किसी एक को लेके फिर हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहना था। ओके, आपने कौन सा पिक किया? हाँ, जो ये वो है ना, यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग यू सॉर्ट सेट योर माइंड टू। आपका पॉजिटिविटी वीकनेस पॉइंट क्या है इसमें? और क्यों हाँ, ये व्हाई डिड यू चूज दिस? हाँ दादा, बिकॉज
जब मतलब ऐसा होता है कि मुझे जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो ऐसे कंटिन्यूस में नहीं बैठ पाती। तो फिर आज आज भी मेरे नेगेटिव थॉट्स आए थे कि नहीं, अभी मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर या कुछ और एक्टिविटीज कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ऐसा नेगेटिव थॉट्स के ऊपर मैंने पॉजिटिव रखा और मैंने ऐसा बोला कि नहीं, तू कर सकती है, यू आर कैपेबल। तो और जो हमारा माइंड सेट होता है, तो वैसे तो मैं शाम को है ना थोड़ा मतलब 1 घंटा जैसा सो जाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं सोई थी और आज मैंने पढ़ाई की थी। ओके, वेरी गुड। ओके, तो अब आप बोलिए कि आपने तो बता दिया पॉजिटिव वीकनेसेस, तो अभी उसमें व्हाट यू क्या आपका क्या, व्हाई डिड यू पिक दिस एंड भी क्या करना मांगता है अभी कंसिस्टेंसी में? हाँ, कंसिस्टेंसी में मतलब जैसे मैं मतलब हर रोज कंटिन्यूस और मेरा जो योगा था वो भी कंटिन्यूस में करूंगी उसके लिए भी। और मैं सुबह जल्दी भी जो 5 बजे उठती हूँ, तो वो भी मैं कंसिस्टेंसी रखूंगी। नहीं, ये है ना, यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू। अभी ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे आप? हाँ, उसमें दादा जो भी मतलब ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उसको मैं उसके ऊपर मैं पॉजिटिव बोलूंगी। जैसा कल दीपक दादा ने बोला था कि नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव बोलना है और नहीं सुनना है ऐसा। तो मैं ऐसा इम्प्लीमेंट करूंगी। तो आप कैसे ट्रैक करेंगे? क्या दादा? आप कैसे ट्रैक करेंगे इसको कि आपको आज तो आज का तो आपने बताया कि यू डिड वेरी गुड, तो अभी ट्रैक एवरी डे, यू नीड टू ट्रैक इट डाउन, ओके? हाँ दादा। नेगेटिव आता है, पॉजिटिव। और आज स्टडीज में कैसा रहा? हाँ, आज मैं स्टडीज में मतलब मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस भी किए थे और वो भी मैंने टाइम सेट करके किए थे, जिससे वो मेरी टाइमिंग की जो इश्यूज है ना वो भी कवर हो सके। या आई वाज गोइंग टू से कि अभी अभी आपको टाइमिंग करो कि कितना क्वेश्चन आप कितने टाइम में करते हैं, हाँ दादा, बराबर? ऐसे ही मैंने आज प्रैक्टिस की थी। अभी दैट इज सो, दो तीन आपको ट्रैकिंग करने का है, क्वेश्चंस, टाइमिंग एंड पॉजिटिविटी। जब मन पॉजिटिव नहीं है तो क्या करने का? ओके, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद करिश्मा। जय सच्चिदानंद दादा। आप अकेली है? नहीं दादा, मोनिका दीदी पास में है। तो मोनिका दीदी को कि होमवर्क किया क्या नहीं? ओके, आप पहले बोलो, आपने क्या सिलेक्ट किया इसमें? दादा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योरसेल्फ, मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। ओके, क्यों ये पिक किया आपने? दादा, मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है। मैं जब भी एग्जाम लिखने जाती हूँ तो भी डरती हूँ। कुछ स्पीच देने या का कहीं पर भी जाती हूँ तो बहुत डर जाती हूँ। तो तो इसलिए मैंने ये पिक किया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक सुपर पावर है। अगर हम हमारे में बिलीव करने लग जाते हैं तो हम मैजिक हैपन, कुछ भी हो सकता है। मैजिक का मीनिंग क्या? व्हाट जादू। डू यू अंडरस्टैंड एज जादू। मैजिक? क्या दादा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मैजिक? मैजिक यानी कि वीडियोस का। क्या योरसेल्फ मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग? ओ मैजिक स्टार, ओके। अब ये तो जादू है, बट दैट इज नॉट द रियल मीनिंग इधर, कि क्या मीन्स यू विल है स्टार्ट दोनों। अचीविंग रिजल्ट्स। तो मैंने ज्यादा बोलेगा दोनों को बाद में, अभी आज तो काव्या भी टाइम से आ गया। काव्या, हाँ काव्या। दादा। हाँ दादा। ओके, आपको वीडियो नहीं चलता है? ओके, इसमें से आप क्या पिक किया आपने? दादा, you are capable of the achieving anything you set your mind to. क्यों आपने ये पसंद किया?
मुझे लगा कि दादा कि मैं जब भी अपने मन में कुछ सोचती हूँ तो वो हो जाता है इसलिए। ओके ओके, मैंने ज़्यादा ये तीनों का सुना, आप तीनों के साथ बात सुन लिया। करिए। पहली बात कर लो, पहला जो आया वो पहली बात कर लो। यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू। यह क्या बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी निश्चय करते हो, I want to achieve this, I want to do this, I want to do that। तो क्या आपने डिसाइड किया, तभी क्या था कि अभी जो अंदर हिडन आपका आपकी कैपेसिटी है, कैलिबर है, उसको बाहर निकालने का है। टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर रिजल्ट। कैपेसिटी तो हर एक के अंदर है ही, नहीं है ऐसी नहीं बात नहीं है। तो भीतर भगवान है तो हर एक व्यक्ति कैपेबल है, तो भगवान चले जाए तो कैपेसिटी चली जाती है ना। भगवान है कि चले गए? है। हाँ, है तो फिर ये हाजिरी में उनकी हाजिरी का मौके का लाभ उठा के हमें अचीव करने का है। वो कैपेसिटी बाहर निकालने, वो कैलिबर बाहर निकालने का है। तो कैलिबर बाहर कब आएगा? देखिए आपकी समझ में 100% बैठ जाएगा कि भैया मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो मेरे खुद के फायदे की बात है, एंड आई वॉन्ट टू डू इट एट एनी कॉस्ट। आई विल डू इट, आई विल अचीव इट। वो आपका निश्चय कभी भी ब्रेक नहीं होगा, तो अल्टीमेटली यू विल अटेन योर गोल, यू विल अटेन दैट, अचीव दैट रिजल्ट। कितनी आसान बात है, बोलो। बात ख्याल में आ रही है? आसान हाँ है? दादा। इज इट इजी करिश्मा? नॉट इजी। हाँ। वेरी गुड। कि यार सेट योर माइंड टू मीन्स आपके मन में निश्चय करो, नक्की कर लो कि ये मुझे पाना ही है, अचीव करना ही है रिजल्ट। क्यों नहीं होगा? और उसके पीछे आप सिंसियरली लग जाएंगे तो आपकी कैपेसिटी, कैलिबर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। मान लो कि आप एग्जाम में लिखना भूल भी जाते हैं, आता है फिर भी याद नहीं आता है एग्जाम में लिखते टाइम, तो डिसाइड करो मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है तो याद क्यों नहीं रहेगा, रहेगा ही। तो पेपर में कुछ लिखना छोड़ के आएंगे ही नहीं हम। और जिसने पढ़ाई नहीं की उसके लिए बात अलग है। तो क्या हम तैयारी करके बैठे, रिवीजन भी बार बार किया है, तो फिर क्यों नहीं ऐसा आएगा? याद आना ही चाहिए। हम कुछ भूलेंगे ही नहीं, ऐसा अंदर हम भी डिटरमाइन करो। इससे आगे भी बता दें कि व्यवस्थित शक्ति कैसी है। तो आप पॉजिटिव हो कि नहीं, मैं तो याद रखूंगी, याद रहेगा ही, क्यों याद नहीं रहेगा? ऐसा आपका आपके भीतर रहेगा तो वो परिणाम उस तरह से गाइड होंगे। और आप सोचेंगे भाई जितना याद रहा उतना सही, उसे हम और कर भी क्या सकते हैं। ऐसा ढीला रखेंगे तो रिजल्ट ढीला आएगा, लूज आएगा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ आपको नीट दादा। में 650 लाना है, वो गोल आपका डिटर्मिनेशन है, वो पक्का रखेंगे कि भाई 600 आएगा तो भी चलेगा, ऐसा रखेंगे? नहीं, पक्का रखेंगे। भाई anyhow I will achieve this, I will attain this target, why I can't, ऐसा उसको बोलना पड़ता है। हाँ। अच्छे ढंग से पढ़ाई की है, समझ के पढ़ाई की है, तो कैसे भी ट्विस्ट करके पूछेगा, हमें कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और समझ के साथ पढ़ाई की है तो जब एग्जाम में आप पेपर लिखना बैठेगा तभी सोचना नहीं पड़ेगा भी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। वो अपने आप ही अंदर चलता रहेगा कि इसका ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये करो। और ऊपर से आपके पास टाइम भी बचेगा रिवीजन के लिए। वो कब होगा कि जब आप
जितनी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार एग्जाम देते रहेंगे, तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी आंसर लिखने की। हाँ। तो स्पीड बढ़ेगी कब तक आपने ढंग से पढ़ाई की है तभी। तो भूल नहीं जाएंगे, क्रैमिंग किया है तो भूल जाएंगे। बात ख्याल में आ रही है? हाँ क्रैमिंग किया दादा। है तो याद नहीं रहेगा तो भूल जाएंगे। आएगा ही नहीं, क्यों आएगा? बराबर है। हाँ दादा। किया करिश्मा काव्या, की हाँ बात दादा। समझ में आ गई? करिश्मा से हाँ। बात हाँ करो उसको। दादा। हाँ, वो अभी जित करिश्मा का लेते हैं। और जिटर्स हो जाता है उसको, और स्पेशली तमिल में और तो छोटी सोशल एज से उसका पास में नंबर ले लेते हैं, सोशल स्टडीज तो में। उसको जल्दी नहीं आना। अभी तो बड़ा मीनस दादा, उसको तो मोनिका दीदी से बड़ा होने का है। वो तो बड़ी है ही, नहीं, अभी बाहर दिखाती नहीं है। दिखाने की है मीनस दादा कि हम दिखा बाहर बड़ी नहीं हो दिखाने गए। का, बाहर दिखाने का नहीं है ऐसा बोल रही है। तो उसको डर लगता है कि बड़ी हो जाऊंगी तो फिर काम मुझे करना पड़ेगा। नहीं दादा, ऐसा नहीं है। तो यह क्या बोल रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। यस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। कि आपको आपके ऊपर विश्वास है कि भाई मैं ये कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी, तो वो सुपर पावर है। क्यों होता है कि आपको भीतर डिसीजन है, डिटर्मिनेशन है कि मैं कर ही पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाएंगे। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। हाँ तो दादा। आपने हटा दिया, वो सूत्र हटा दिया, तो रिपीट करो चलो। क्या हो वो गया, सेकंड किसने? सेंटेंस क्या था? नहीं नहीं, मैं रखता हूँ क्या? आई डोंट नो व्हाट नहीं नहीं, हैपेंड। कोई प्रॉब्लम, वो तो बोल रहे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। करिश्मा बोलो। क्या दादा बोलूं? वो आपका जो सूत्र था वो बोलो। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर, तो मैंने समझा है। नेक्स्ट हाँ, सेंटेंस। self confidence is a superpower. When you start believing in yourself, magic starts happening. वेरी गुड। तो जब आप उसके पीछे लग जाएंगे सिंसियरिटी के साथ और समझ के साथ, तो क्या होगा, तो कि आपका आपके खुद के ऊपर विश्वास भी बना रहेगा कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगी, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन वो कब होगा? तो कि आपने ढंग से पढ़ाई की है तभी, समझ के साथ पढ़ाई की है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं करना पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिक बिल्टअप हो जाएगा। हाँ दादा। हाँ। बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ। दादा। आपने ढंग से पढ़ाई की है, समझ के पढ़ाई की है, तो कितना भी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। नहीं। नहीं नहीं आएगा। आएगा, क्यों? तो कि आपने पढ़ा है। जिसने पढ़ाई नहीं की है, समझ के साथ नहीं पढ़ा है, उसको प्रॉब्लम आता है। ठीक इसलिए अब है यह बताइए, दादा। वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, मैजिक स्टार्ट हैपनिंग। देखिए, हाँ, आपने समझ के साथ पढ़ाई की है तो आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा डे बाय डे। और क्या होगा, देखिए, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा है तो आपका कैलिबर बाहर आना शुरू हो जाएगा, आपकी कैपेसिटी वो बाहर बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो पहले कम नंबर आते थे, अभी ज्यादा नंबर आएंगे। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। हाँ दादा। देखिए, यहाँ हाँ हाँ जी। दादा। यहाँ आपका कैलिबर बाहर आएगा तो आप कोई भी रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। जहां तक हम जिंदे हैं वहां तक कुछ भी मेहनत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं। हमारे हाथ पैर सब सलामत है, सब सलामत है, तो प्रॉब्लम क्या है पढ़ाई में? नहीं समझने में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं तो तो नहीं। करिश्मा पापा आप मम्मी बोलते हैं फास्टिंग करने का, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो खाना खाने की परमिशन तो देते हैं ना, देते हैं ना, खाना की नहीं देती मम्मी? देते हैं। हाँ, तो फिर हमें परेशानी कहाँ है? हमें सब कन्वीनियंस है घर घर में, फैमिली की ओर से। वो कन्वीनियंस का मौके का लाभ उठा के ये सिंसियरिटी दिखाएंगे आप जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें, तो वो रिजल्ट अपने आप बदलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, प्रोग्रेस आपको दिखेगा कि डे करिश्मा बाय डे मेरी प्रोग्रेस हो रही है। तो करिश्मा आपको अभी क्या करने का है वो जरा देखना, और आपको जॉट डाउन करने का है कि मैजिक कैसे हैपन कर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, और तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी ऐसा? नक्की करे, बोला है नहीं, बोलेगा नहीं, मैं कर ही पाऊंगी। स्पेशली मैंने मैंने ढंग से ज्यादा पढ़ाई की है, समझ के साथ पढ़ाई की है, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैंने ज्यादा ये स्पेशली तमिल और सोशल सर्विस में शी हैज टू इम्प्रूव। तो ये मैजिक उधर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते उसमें? हाँ, सब में आता है ना मैजिक तो। आओ देखो। तो तमिल तमिल सीखना वो भी कहाँ आसान है, डिफिकल्ट कहाँ है, आसान है। ऐसा अंदर हैंडल लगाना शुरू करो और स्कूल हाँ में दादा, सबके साथ तमिल में बात करो। हम लोग नहीं बात करते हैं दादा। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अभी लिखने का शुरू करने का। वो हाँ। जिलेबी खाते हैं ना, अच्छी हाँ। लगती है ना जिलेबी? हाँ। तो ये लेटर भी तमिल के लेटर भी जिलेबी जैसा ही है ना। हमारे लिए तो ऐसा ही है ना, हमें तो ऐसा ही लगता है कि जिलेबी जैसी डिजाइन बनाई है। वो अल्फाबेट्स क्या है वो तो आपको मालूम है, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमको तो तो आप जिलेबी जानते हैं तो दिखती है। आपके लिए कितना आसान हो जाता है। ठीक है करिश्मा। कोई ओके तो कोई भी दक्ष। लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं, इतना पक्का रखना अंदर। हाँ दादा। हमें हमें इंटरेस्ट उसके प्रति जनरेट करने का है, क्रिएट करने का है। एक बार इंटरेस्ट खड़ा हो गया तो फिर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती ही नहीं है पढ़ाई में। ओके हाँ। करिश्मा, अभी दक्ष हाँ आपने क्या दादा। चूज किया? Self confidence is a superpower. When you start to believe, magic start to happening. ओके आपको किसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है? अ, दादा जैसे मैंने कोई चीज लर्न की है अच्छे से, पर दादा मेरे को हल्का सा डाउट रहता है कि वो चीज मुझे अच्छे से लर्न हुई है कि नहीं। दिनेश दादा। हम्म। डाउट रहता है, इसका अर्थ क्या होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम है। हाँ। कि जब आपने ढंग से पढ़ाई की है, समझ के साथ पढ़ाई की है, तो कैसे भूल सकते हो? खाना भूल जाओ? नहीं। कोई खाना भूल जाता है? नहीं दादा। के साथ पढ़ाई की है तो याद क्यों नहीं रहेगा? रहेगा ही। दादा भी अब बीच में कट हो गए थे। नहीं अच्छा था आता है दक्ष, आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। दादा वो मेरे से तो दिनेश दादा आपके अच्छा पढ़ा है कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने अच्छा पढ़ा है? अच्छा पढ़ा है आपने तो आपके मार्क्स कम से कम कटेंगे एग्जाम में, और स्कोर बढ़ता है। मान लो कि पहले 70% आते हैं, तो हाँ।
Minesh Dada? Okay. Frozen हो गया. Deepakanya, you want to say something? Deepakanya जी. जय सच्चिदानंद, जस्ट क्विकली, आपको जो जो चीज आपको ढूंढ निकालना पड़ेगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या डाउन करता है, कौन डाउन करता है। जो दीदियों के साथ झगड़ते रहते हो, हाँ दादा। छोटी, आप जो झगड़ते रहते हो हाँ ना, दादा। हाँ। ऐसा है वैसा है, उनको ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, तो ये झगड़ा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करता है। फिर टीवी मोबाइल है वो डाउन करता है। फिर आप ढंग से पढ़ते नहीं है तो वो डाउन करता है। पढ़ो तो फुल फोकस के साथ पढ़ते हो, इधर उधर करके ज्यादा पढ़ते इधर हो। उधर हाँ, ज्यादा इधर उधर ध्यान हो जाता है। क्या हो जाता है? इधर इधर उधर उधर ध्यान ले जाता है। देखो, चित एक बात भटकता है। सिंपल है, एक बात सिंपल है कि जब आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है ना, तो आप इंटरेस्ट से हाँ पढ़ नहीं पाते। तो अंदर से बोलना है, इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल है, लेकिन आपको अंदर से बोलना है, मुझे तमिल बहुत पसंद है, मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगी। आपका कौन सा वीक सब्जेक्ट है, दक्ष? दादा, संस्कृत और एसएसटी। हाँ, संस्कृत और ऐसे मुझे बहुत पसंद है, मैं उसमें अच्छा मार्क्स लाऊंगा। ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो हाँ सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है ना, उसमें आप जब पढ़ते हो तो उसको फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। समझ में आया? हाँ छोटी, ऐसा ही होता है, थोड़ा थोड़ा होता है ना। तो ये आपको अंदर से सी, अच्छा नहीं है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अगर उसके मुताबिक बोलते हैं, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिनिश। एक बार अच्छा नहीं लगता करके बोलेंगे तो उसकी इफेक्ट मल्टीपल टाइम्स आती है। और मन में जो होता है उसका ऑपोजिट बोलो। आपका निश्चय क्या है वही आपको बोलना है, मन का सुनना ही नहीं। हाँ दादा। बोलो, तमिल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगी। एसएस मुझे बहुत पसंद है, मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा। फिर ये तो जिया बोलेगी कि मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैं अच्छा पढ़ूंगी, मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगी। ये बोलना पड़ेगा। आपकी ये नेगेटिविटी कोई पॉजिटिव नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी आप ही जानते हो। और लेकिन हम उसके ऊपर क्या कॉन्टेम्पलेट करते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान करते हैं। हाँ मुझे नहीं पसंद है, हाँ मुझे नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल बोरिंग है। तो ये सब नेगेशन और भी नेगेटिविटी लाती है, और हमें फोकस करने नहीं देती है। समझ गए? वो डॉक्टर मालूम हाँ काव्या, मालूम पड़िया हाँ सबको. भी दादा। है कि कहाँ दादा कहाँ गई आवाज डॉक्टर कट रही काव्या? है। आवाज तो कटेगी ना। अच्छे से, वो किला में बैठा हूँ ना मैं, फोर्ट पे। समझ गए आप लोग? ये जो चीज हमारा मॉरल स्पिरिट, फोकस, इंटरेस्ट हाँ डाउन दादा। करे, वो उसको सबको हमको रिपेयर करना है। तो फिर ये अपने आप आएगा। आप लोग हाँ बुद्धू तो नहीं है, 100% बुद्धू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो नेगेटिविटी है ना, अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग है, और इसीलिए सब पढ़ते वक्त इधर उधर ज्यादा देखते हैं। और नहीं तो पढ़ते हैं हाँ ना, तो जैसे कि अभी समझो मैं ऐसा पढ़ता हूँ, तो कोई इधर से उधर जाता है ना, तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता है कौन गया करके। कोई बुलाएंगे ना तो थोड़ी देर वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद हाँ बोलो क्या है करके। समझ में आया? हाँ दादा। हाँ ऐसा ओके. एनग्रॉस रहेंगे तो अपने आप याद रहेगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस लड्डू खाने का चीज नहीं है
चार लड्डू खाए और सब हो गया करके। इट्स अ हार्ड वर्क, सिंसेरिटी, मोरालिटी और प्योरिटी, नो कॉम्प्रोमाइज, नो नेगेटिविटी। वो विनेश आनंद जी गोल्ड मेडलिस्ट है, पता है आपको? नहीं। हाँ, तो जैसे लड्डू खा के आप गोल्ड मेडलिस्ट बन गए नहीं विनेश आनंद जी? आपने हार्ड वर्क नहीं किया था? हार्डवर्क तो करना ही पड़ता। हार्ड वर्क करना ही हार्डवर्क पड़ता किया है, था फिर फुल भी एक वेल मार्क के लिए फोकस। 2 गोल्ड मेडल चले गए थे। बोलो बोलो, उनको और मेरे कितना दुख फादर ही हुआ था पता प्रिंसिपल है? थे, फिर भी मेरी मेरी लागवग नहीं चलती थी। सिफारिश नहीं चली, समझ गए? ओके इससे ओके इससे मेरी वो कमी थी ना कि मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की थी, थोड़ी कम किया था। वो सब्जेक्ट बोरिंग लगता था स्टैटिस्टिक्स का, हाँ। तो फिर लॉटरी लग गई ना, एक मार्क के लिए 2 गोल्ड मेडल चले गए। मतलब मेरे जैसी गलती आप मत करना। अभी आपको देखो कितना टाइम साल हो गया मेडल लूज करके, कितना साल हो गया, अभी भी दिमाग में चुभता है, खटकता है कि मेरा 83 मेडल गया में था। 83 में लूज किया था। बोलो, 83, 93, 2003, 2013, 2023, 42 इयर्स 42 ईयर्स, 42 ईयर्स से बैक। भूल नहीं पाए। और कंक्लूजन मेरे सामने ही रहता है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। और इसलिए आपको सबको बताते तो हैं कि अभी आपको ये मैसेज मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, तो आप यूज करो ये इसको। ओके, तो कल मोनिका करिश्मा, ये आप लोगों ने सब मोनिका दीदी को बोलना कल आना, इसमें से उसने क्या चूज किया बताना। और कल इस किसी ने हार्ड वर्क नहीं बोला, नहीं चूज किया इसमें से, मोदी पीएम मोदी का और प्रेसिडेंट का। तो आपका मीनिंग क्या है हार्ड वर्क कल बताना। तो आप आज के दीपक दादा मीनेश दादा ने बोला, तो आप व्हाट यू रिजॉल्व माइंडसेट क्या करेगा कि हार्ड वर्क करके अपना गोल अचीव करेगा। ओके, इसलिए यहाँ हार्डवर्क किसको बोलते हैं कि जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसको अच्छा बना देने का, वो हार्डवर्क है। गुड डेफिनेशन। अब लिखना, एवरीबॉडी राइट दैट डेफिनेशन। जो अच्छा नहीं लगता है उसको हम अच्छा बना लेंगे, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सरल है, वो हार्डवर्क है। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो मैजिक, तो मार्क्स अपने आप, ग्रेड अपने आप चेंज हो जाएंगे। करिश्मा, मालूम पड़ा मैजिक कैसे आता है? दादा। हाँ, ओके, तो कल मोर बात करेगा मैजिक, हार्ड वर्क, माइंडसेट। ओके, जय सच्चिदानंद। जय दिन में जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय मोनिका दीदी जय को सच- होमवर्क, मोनिका दीदी को जय होमवर्क सच्चिदानंद। दे देना। करिश्मा, हाँ दादा, वो सुन रही है। जो कुछ हो गई मैं, दादा। मोनिका दीदी को होमवर्क देने का है वेरी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय श्री जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय श्री जिया, जय सच्चिदानंद। अनन्या, અનન્યા સંભળાય છે? જય સચ્ચિદાનંદ રટની દાદા, ઓકે, जय જય सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, સચ્ચિદાનંદ મિનેશ દાદા, જય સચ્ચિદાનંદ દીપક દાદા। जय जय सच्चिदानंद। ઓકે, सच्चिदानंद। હાર્दिकભાઈ મૂકે છે પદ, અનન્યાબેન? ઓકે, અનન્યા, જય સચ્ચિદાનંદ। you can start. અમોને મોક્ષ મળતો તો છતાં રોકાઈ ગયા
અમારી ભાવના જહતે જગત કલ્યાણ કરવાની અમે ખુદ મોક્ષ રોક્યો તો વ્યવસ્થિત શોધને કાજે અબજ વર્ષો જે ગુપ્ત હતું તેની કળિયું વિશ્વમાં જે અનાદિથી પરાપૂર્વે કરું છું હું જ એ ભ્રાંતિ સમજની ઊંધી સમજણથી ડૂબી વિભાવમાં આટી છતત્વોનું જ સંમેલન મિલનમાં ગુપ્ત વિસર્જન પ્રતિષ્ઠિત આત્મકર્તા પદે બેસી કરે સર્જન પ્રયોગે કરતા પદનું ભાન પ્રયોગી સ્વરૂપે વિભ્રાંત સ્વયં ભૂયા જ સર્વજ્ઞ અકર્તા પથી દે નિજ ભાન કરે છે કોણ એ સમજે તો ઉકલે કાયમી કોયડો કરામત પૂરગલી બાજી સ્વાભાવિક જ્ઞાન નેત્રેજો અતિ મુશ્કેલ સમજાવું વિના સર્વજ્ઞની કૃપા સરળ ને સહેજ સમજાયું અપીડ આ મોક્ષ સુખ સંપદા ખૂણે ખૂણો સકલ બ્રહ્માંડનો હું જોઈને કહું છું નથી ભગવાન કોઈ કરતા જગત આખું સ્વયંભૂ થયું છું ઇતિહાસે હું અજોડ જગતમાં મૂળ હું પ્રથમ નિજેશ્વરી મૂર્ત આ અકરમ પહોંચ્યું આજ છે વિક્રમ અનંતાયુગમાં અપવાદ પ્રગટ પ્રત્યક્ષ મૂળ ભગવાન જગતને ખુલ્લે આમ કહ્યું હું કારણ અગુરુ લઘુત્તમ અમોને મોક્ષ મળતો તો છતારો કાઈ ગયા જાણી અમારી ભાવના જહતી જગત કલ્યાણ કરવાની જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ અનન્યાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. હરિઓમ go ahead. બોલો કેમ ગમી ગયો આપસ કે આપણને મોક્ષ તો મળી ગયો તો પણ આપણા લીધે રોકાઈ જાય છે આપણી જે ભૂલો છે ને એ બધી આપણને ખબર નથી કે આપણને શું મળ્યું છે વેલ્યુ હજી એટલી નથી આપણી વાત નથી કરતા.
દાદા ભગવાન કહે છે કે અમોને મોક્ષ મળતો હતો. તો કે પૂર્વે કેટલાય તીર્થંકરોની પાસે અમને મોક્ષ મળતો હતો, છતાં રોકાઈ ગયા જાણી, છતાં અમે અમારી જાતે મોક્ષને બ્રેક મારી હતી. કેમ? તે કે અમારી ભાવના જ હતી જગત કલ્યાણ કરવાની. તો કે મોક્ષ મળતો હોય, મોક્ષ રોક્યો તો શાના માટે? તો કે પોળ અહીંયા પાડ્યો હોય. અમે ખુદ મોક્ષ રોક્યો તો વ્યવસ્થિત શોધને કાજે. તો કે અમે મોક્ષ શાના માટે રોક્યો તો કે આ જગત કઈ રીતે ચાલે છે, કોણ ચલાવે છે, વાસ્તવિકતા શું છે, તો કે એના મૂળિયા સુધી અમારે જવું હતું, રૂટ સુધી, એના દોરી મૂળ અમારે શોધી કાઢવું હતું. બરોબર. તો કે વ્યવસ્થિતની શોધને માટે અમે મોક્ષ રોક્યો હતો. એટલે કે અબજ વર્ષો જે ગુપ્ત હતું તે નીકળ્યું વિશ્વમાં. આજે અનંતા તીર્થંકરો થઈ ગયા, કોઈ તીર્થંકરોએ વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન બહાર આપ્યું નથી. એમના હૃદયમાં હતું, બહાર જ્ઞાન આપ્યું નતું. કેમ? તો કે જ્યારે ત્યારે આ વ્યવસ્થિત વિજ્ઞાનની જરૂર હતી. અટકે છે વચ્ચે વચ્ચે ઓડિયો, તો તમારું વિડીયો બંધ કરીને મનોવચન કાની એકતા હોય એટલે કી કરે પ્રમાણે થઈ જાય. એટલે ત્યારે ભાઈ બીજા કશાની જરૂર પડે નહીં. વાત સમજે? હા. એટલે ત્યાં આ વ્યવસ્થિતની શોધને માટે દાદાએ મોક્ષ જતો કરેલો. પછી હવે આગળ હું તારણ બતાવે છે. અનાદિથી પરા પૂર્વે કરું છું. કઈ મારા ફેરવતા કે હું કરું છું તે કે મારા ફેરવતા વાસ્તવિકતા નથી. કેમ? કે પોતાની સંડાસ જવાની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી, કંઈ પણ કરવાની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી. સંજોગો ભેગા થાય છે, એના આધારે કામ થઈ જાય છે. પોતે ત્યાં માની લે છે, અહંકાર કરે છે કે મેં કર્યું. હું ના આવતો થાત. દુનિયા કોઈના વગર. એટલે એને ભ્રાંતિ ગઈ. સમજની ઊંધી સમજણથી ડૂબી વિભાવમાં આવી. સમજ જે હતી એ કેવી હતી? તો કે ઊંધી સમજણ હતી. હું કરું છું એ ઊંધી સમજણ કહેવાય. એ સમજ તો છે ને, અને સમજ તો કે એટલે ત્યાં સંસારમાં સંમેલન, મિલનમાં ગુપ્ત વિસર્જન. પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કરતા પદે બેસી કરે સર્જન. એટલે અહીંયા કવિરાજે ફોડ પાડ્યો કે આ શું છે? તો કે 6 સનાતન તત્વો છે. એ 6 સનાતન તત્વો ભેગા થાય, સંજોગો દબાણ એની પર આવે, જે મિલન થયું એટલે ત્યાં મિલનમાં ગુપ્ત વિસર્જન, એટલે વિસર્જનની પાછળ હોય એટલે સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના જે કહ્યું એ વાત આવે. સંયોગ એટલે શું? કે યોગ એટલે ભેગું થવું. કે જે ભેગા થયા સંજોગો એ થવા માટે સંજોગો ભેગા થયેલા છે.
યોગ થાય છે, સંજોગ ભેગા થાય છે, ત્યાંની પાછળ બે ત્યાં પેલી ધીરજ રહે નહીં. એટલે શું થાય કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કરતા પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કહ્યું, દરઅસલ આત્માની વાત નથી. દિનેશ આનંદજી, દરઅસલ આત્મા તો કરતા છે જ નહીં. તો કયો આત્મા તો કે પ્રતિષ્ઠિત, જે પ્રતિષ્ઠા કરેલો છે. ઊંચ મિનસ ઊંચ મિનસ ઊંચ મિનસ શું તો કે શું કહે કે કરતા પદે બેસી કરે સર્જન. એટલે ઊંચ મિનસ શું જે કરતા પદ નવા કર્મો બાંધવાનું શરૂ થઈ ગયું, ત્યાં નવા કર્મોની ગૂંથણી ચાલુ થઈ ગઈ ત્યાં. એટલે સર્જન કર્યું એટલે પાછો વિસર્જનનો સંજોગ આવે પાછો. પ્રયોગે કરતા પદનું ભાન, પ્રયોગે સ્વરૂપે વિભ્રાંત. જો કેવી સરસ વાત કરી. પ્રયોગે કરતા પદનું ભાન, એટલે જયારે પ્રયોગ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ઊંચ મિનસ્વી માન્યતા સાથે થઈ રહ્યો છે. એટલે શું થયું કે પ્રયોગી સ્વરૂપે વિભ્રાંત થઈ ગયો, મતિમૂળ થઈ ગયા આપણે. કે હા હું કરતો નથી એવું ના સમજાય, દેખાયા કરે. ત્યાં સુધી ઉકેલ આવે ખરો? બહુ યાદ સર્વજ્ઞ. તીર્થંકરોને આ જ્ઞાન સ્વયંભૂ થાય, સ્વરૂપનું ભાન એમને સ્વયંભૂ થાય. આવતા એમનો કોઈ ગુરુ હોય નહીં. યાદ સર્વજ્ઞ કે જે પોતાના આત્માને જાણીને બેઠા છે, અંદર મહિલા ભગવાન ખુલ્લા થઈ ગયા છે, એવા તો શું થાય તો અકર્તા પરથી દેહ નિજભાન. એટલે પોતે પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં નિરંતર વર્તતા હોય. હું અંબાલાલ ભાઈ છું કે હું સિમંદર સ્વામી છું એમને ના હોય. સમજાય? એટલે અકર્તા પદમાં બેઠેલા છે એટલે ત્યાં આપણને નિજ ભાન કરાય છે. આપણી મહિલા ભગવાન આપણે ખુલ્લા કરીને આપણને બતાવી શકે છે. કરે છે કોણ એ સમજે તો ઉકલે કાયમી કોયડો. કરામત પૂર્ગલી બાચી, સ્વાભાવિક જ્ઞાન નેત્ર જો. આ જગત કઈ રીતે ચાલી રહ્યું છે, કોણ ચલાવી રહ્યું છે, કોણ કરી રહ્યું છે એ સમજાય તો આ પઝલ નું સોલ્યુશન આવે. અને કેવું સોલ્યુશન તો કે પરમાનન્ટ સોલ્યુશન, ટેમ્પરરી નહીં. એ પઝલ સોલ્વ કરી નાખી તો કોઈ જાતના કન્ફ્યુઝન રહે નહીં ને, કોઈ જાતની ગૂંચવણ રહે નહીં પછી ત્યાં. કરામત પૂર્ગલી બાજી, સ્વાભાવિક જ્ઞાન નેત્ર જો. તે કહે છે કર્મ ફળ આવી રહ્યું છે ત્યાં પેલું સમજાય નહીં કે ભાઈ આ બધી પૂર્ગલી બાજી ચાલી રહી છે. પૂર્ગલી બાજી ચલાવે છે કોણ તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ. આપણને શું લાગે કે આ મેં કર્યું, પેલા સામેવાળા કરે છે, આવું જ કરે છે, આવું જ પહેલાય કર્યું, પહેલા આવું કર્યું હતું. બધા ઇતિહાસ ભૂગોળ હાજર થઈ જાય. એ શું છે તો કે પૂર્ગલી બાજી. ત્યારે કઈ રીતે આપણે ડીલ કરવાનું કે આની સાથે કેવી રીતે એનું હેન્ડલિંગ કરવાનું કે સ્વાભાવિક જ્ઞાન નેત્ર જો. એટલે જે કંઈ પણ ત્યાં બહાર વ્યવહાર ઉકલી રહ્યો છે તે કે એને જ્ઞાન જાગૃતિથી, જ્ઞાનની ગણીથી ગાળવાના છે સંજોગોને. સ્વાભાવિક જ્ઞાન નેત્ર એટલે શું થાય કે રિલેટિવ ઉપરથી હું મિનસ રિયલ ઉપરથી શુદ્ધ આત્મા છું. કે સામે મારી જોડે જે અપમાન
રિલેટિવ પરથી વ્યક્તિ રિલેટિવ પરથી શુદ્ધ આત્મા છે. એને તો ફરજિયાત કરવું પડ્યું એટલે કે ત્યાં એક જ્ઞાન દ્રષ્ટિ વપરાય ને એક દિવ્ય ચક્ષુ બરોબર. વપરાય એટલે ત્યાં શું થાય કે દિવ્ય ચક્ષુ આપણે કોઈ જગ્યાએ ફસાવા ના દે. ફસાયેલા હતા એમાંથી બહાર કાઢે. તો કે આ બધી જે વાસ્તવિકતા છે એ કેવી છે કે અતિ મુશ્કેલ સમજાવો વિના સર્વજ્ઞની કૃપા. કે આ બધી જે વાસ્તવિકતા છે, વાસ્તવિકતા જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન સર્વજ્ઞની કૃપા વિના સમજાય એવું નથી, બુદ્ધિથી સમજાય એવું નથી. કે જ્ઞાની પુરુષની તીર્થંકરની આપણી પર કૃપા ઉતરે એ કૃપાના પરિણામે આપણને નિજ સ્વરૂપનું ભાન થાય ને એ ભાન થાય એટલે પેલો કોયડો ઉકલી જાય ને આ વાસ્તવિકતા સમજાતી જાય. સરળ ને સહેજે સમજાયું અપીડ આ મોક્ષ સુખ સંપદા. તો કે જે સરળ છે અને આ સહેજે વાત સમજાઈ જાય, સ્વીકાર થઈ જાય ત્યાં. અપીડ એટલે જે પીડાદાયક નથી એવી આ કેવી છે તો કે એવી આ મોક્ષ સુખ સંપદા. કે નિરંતર મોક્ષમાં જ વર્તાવ્યા કરો તમે. મોક્ષ અહીંયા આદિ વ્યાધિ ઉપાધિના સંજોગોની વચ્ચે રહેવા છતાં નિરંતર મોક્ષમાં રહ્યા કરો તો મોક્ષ વર્ત્યા કરે. કેવું આ જ્ઞાન છે, એવી આ સમજણ છે. ખૂણે ખૂણો સકલ બ્રહ્માંડનો હું જોઈને કહું છું નથી ભગવાન કોઈ કરતા જગત આખું સ્વયંભૂ થયું. જો આખી વાસ્તવિકતા ખુલ્લી કરે છે તો કે આ બ્રહ્માંડનો એક એક ખૂણો એક એક પરમાણુ અમે જોઈ વર્યા છે. એક એક જગ્યા અમે ફરીને આવ્યા છીએ ને એના સાર રૂપે એના તારણ રૂપે કહીએ છીએ કે કોઈ ભગવાન આનો કરતા છે નહીં. આ જે બ્રહ્માંડ ચારે પૃથ્વી છે એ બ્રહ્માંડનો બનાવનારો કોઈ રચયિતા નથી. એનો કરતા હોય બનાવનારો હોય તેને બનાવનારો કોઈ હોય તો કેને બનાવનારો કોઈ હોય તો એનો બનાવનારો એન્ડ ક્યારે આવે? ક્યારેય ના આવે. તો ભાઈ આ જગત થયું કેવી રીતે તો કે સ્વયંભૂ બટ નેચરલ કુદરતી રીતે થયેલું છે. છું ઇતિહાસે હું અજોડ જગતમાં મૂળ હું પ્રથમ. તો કે છું ઇતિહાસે હું અજોડ. કેમ એવું કહ્યું તો કે અક્રમ વિજ્ઞાની જ્ઞાની પુરુષ કયા એ મહા અતિ દુર્લભ કહેવાય. કોઈ કાર્ય એમનું પ્રાગટ્ય હોય નહીં. આ તો દાદાએ શું કહ્યું કે તમારા બધાની પુણ્યના આધારે અમને જ્ઞાન ખુલ્લું થયું છે, પ્રગટ થયું છે. અમારો એવો કોઈ પુરુષાર્થ હતો નહીં. એમ વાત સમજે? અજોડ કેમ કે ક્યારે બે જ્ઞાની જોડે ના હોય, કોઈ કાર્ય ના હોય ને આવા ખટપટિયા વિતરા કોઈ કાર્ય થયા નથી. આટલા તીર્થંકરો થયા, ક્રમિક માર્ગના જ્ઞાનીઓ થયા, કોઈએ ખટપટ કરેલી નહીં. ખટપટ શાના માટે તો કે વ્યવહાર માટે તો કે ના વ્યવહાર માટે નહીં, મોક્ષ માટે નહીં. કેમ કે એને સામેવાળાનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય, સામેવાળાનું સમજણ આખી બદલાવા માંડે અને એની બદલાય એટલે લાઈફમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ ચાલુ થાય. કે જગતમાં મૂળ હું પ્રથમ. પ્રથમ કેમ કહ્યું કે આવી ખટપટ કરનારા કોઈ કાર્ય હોતા નથી. એટલે આ જે અર્ધ કાળચક્ર થયું તે કે આમાં
હું જ પ્રથમ છું આ બતાવનારો એમ. એ અહંકાર નથી, એ વાસ્તવિકતા ખુલ્લી કરી. જીનેશ્વરી મૂર્ત આ અક્રમ. જીનેશ્વર એટલે તીર્થંકર. તે કે મૂર્ત સ્વરૂપે આક્રમ બહાર આવ્યું. પહોંચ્યું. દાદા ભગવાનની હાજરીમાં સિદ્ધ કે આના પરથી આપણને સમજાય કે આ મહાત્માઓ કોઈ કાર્ય હતા નહીં. તીર્થંકરોની હાજરીમાં નતા. વિજ્ઞાનની વાત કરે છે કે આવા સહાયક સંગીતધારી મહાત્મા આટલી સંખ્યામાં ક્યારે કોઈ કાર્ય હતા નહીં. એટલે આગળ કહ્યું અનંતા યુગમાં અપવાદ પ્રગટ પ્રત્યક્ષ મૂળ ભગવાન. એટલે કોઈ કાર્ય આવા અક્રમ જ્ઞાની હોય ને સતયુગ દ્વાપર ત્રેતામાં ચોથા અને તે પહેલાથી ત્રીજા વર્ષ સુધી ક્યારેય અક્રમ વિજ્ઞાની હોય નહીં એ સમયમાં. કે અમે અપવાદ છીએ. પ્રગટ કોને કહેવાય કે જે સંપૂર્ણ ભૂલ વગરના થઈ ગયા અને પ્રગટ. એવા જે ભગવાન ખુલ્લા થયેલા હોય કવિરાજે કહ્યું ને એના જેવું થાય. આવી જાય તો કે અહીંયા ભૂલવા લાગ પ્રયત્ન કરે તો દાદા ભૂલાય નથી. ખ્યાલ આવે છે? જગતને ખુલ્લે આમ કહ્યું હું કારણ અગુરુ લઘુત્તમ. એટલે અમે ભગવાન છે ભાઈ, ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા છે એવું અમારે ખુલ્લે આમ કહેવું પડ્યું. એ કહે છે કેવી રીતે? તો કે પોતે નિરંતર પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં રહીને. એટલે જે એમ પટેલ છે ગુરુપદ ગુરુતામાં નથી, એટલે ગુરુ સુપિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સમાં નથી, ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સમાં નથી. એટલે કોઈ જાતનું અહંકારનું ત્યાં ચલણ રહ્યું નથી. હું કંઈક છું, હું કંઈક જેવું થાય તો પછી ત્યાં આગળ મહિલા ભગવાન ખુલ્લા ના થાય. સમજ્યા? મહિલા ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા છે એટલે દેહની દશા કેવી છે? અગુરુ લઘુત્તમ. ગુરુતા ગ્રંથિ રહી જ નથી હમણાં. આખો લઘુત્તમ ભાવ વર્તી રહ્યો છે હમણાં. બરાબર છે? અનન્યાબેન, તમારે બીજું કઈ છે? માટે આપણું કામ નહીં. એટલે દાદા કેવું પડ્યું કે અમે આ જે કઈ અત્યારે દશા ખુલ્લી થઈ
તો કે તમારી પુણ્યના અધર્મના જ્ઞાન મારો પુરુષાર્થ હતો, અનંત અવતારનો પુરુષાર્થ હતો એવું નથી. બધા મહાત્માની પુણ્યના અધર્મના જ્ઞાન ખુલ્લું થયું. એટલે આટલું સમજી લેવા કે આપણે એ દાદાને આ રીતે આપણે સમજાવીએ તો ભાઈ આપણી અંદર ગુરુત્તમ ભાવ ખુલ્લો થાય ને. ના. જે મોટા હોય ને એને માર ખાવો પડે વધારે, તો મોટા થવા જાય અને માર ખાવો પડે. એ જગત મારા આગળ છોડે જ નહીં, મારી ઠોકીને જ પાસા કરે. એટલે ત્યાં જેટલો આગળ વધવા પ્રયત્ન એટલે નીચે ટાટિયા ખેંચ કરે બધા. એટલે કહું ને કે આ માયલા ભગવાન ખુલ્લા કરવા આવે તો શું હોય? સીધો સાદો સરળ રસ્તો શું? ભૂલનો પક્ષ લેવાનો બંધ કરી દો, ભૂલોનું ઉપરાણું લેવાનું બંધ કરી દો અને ખોરાક આપવાનું બંધ કરી દો, તો ઓટોમેટિક ઘર ખાલી કરીને જતા રહેશે. એ સમજી જશે કે અહીંયા હવે આપણને જમાડતા નથી. પહેલા તો આપણને રોજ મીઠાઈ ખવડાવતા હતા, હવે દંડા મારે છે. બરાબર? બીજું કઈ પૂછવાનું છે પદમાં? ના. સનનજી, દીપક ભાઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે આપણે લઈએ? હા, ડેફિનેટલી. પછી ભારતી આંટીનો પણ એક પદ છે આજે. હા, લઈ લઈશું. પડે છે ને? હા, આવે છે. भावमन द्रव्यमन देयमन का भावमन એટલે કપાળ. અવાજ થોડોક બહુ અવાજ જેવો આવે છે, થોડોક ફોન નજીક રાખશો ને તો દૂરથી અવાજ આવે છે. ભાવમન છે ને, નથી સંભળાતું? ફોન થોડોક નજીક રાખજો ને. કઈ છે નથી બધું કે કામમાં સેટિંગમાં ગડબડ લાગે છે. ભાવમનમાં એ ચાર્જ થતું નથી, એટલે ડાટો મારી દીધો એમ કહ્યું ને ભાવમન. હલો, ભાવમનમાં દાદાએ ડાટો મારી દીધો એટલે ચાર્જ થતું નથી. એના વિશે થોડુંક જાણો તો કે, અને એ ફોટો પડે છે એનો દ્રવ્યમનનો, એટલે આ ચાર્જ થતું નથી ભાવમનમાં, એ કેવી રીતે બને આખું? એટલે ભાવમન ક્યાં સુધી હતું? હું દીપક વિશે માન્યતા છે ત્યાં સુધી. બરોબર. અત્યારે તમે શુદ્ધાત્મા છો કે દીપક ભાઈ છો? શુદ્ધાત્મા છો. શુદ્ધાત્મા ભાવમન હોય, મન વચન કયા હોય ખરા? ના હોય. એટલે એ અપેક્ષાની વાત છે. એટલે ભાવમન એટલે ચાર્જ થતું મન. નવું ચાર્જિંગ ચાલુ છે મહાત્માઓને? એટલે ત્યાં ભાવમન બંધ થઈ ગયું. આપણે નવા કર્મો બંધાતા બંધ થઈ ગયા. ક્રમ છે માટે ક્રમિક માર્ગ હોત ને તો તેલ નીકળી ગયો. એટલા માટે કર્મચારીઓ માટેનો માર્ગ છે. જે મહેનત કરી થાકી ગયા છે, તારણ કાઢીને બેઠા છે કે ભાઈ ફરી ફસાવા જેવું નથી, એના માટેનો આ માર્ગ છે. અને ફોટો પડે શું? ચિત્તનો ફોટો પડે, ચિત્તનો ફોટો પડે. મોટેથી બોલો, તમારો અવાજ એકદમ લો થઈ જાય છે. ચિત્તનો ફોટો પડે, અહંકારનો ફોટો પડે,
હમ એ શું કહેવા માંગે? ફોટો પડે એટલે કેમનો ફોટો પડે? અવાજ તમારો કપાઈ ગયો. ફોટો, એક મિનિટ, વાક્ય રિપીટ કરો છેલ્લું. ફોટો ફોટો પડે એમ કહ્યું ને? હાલો, હા નિમેશ આનંદજી, હા બોલો. ફોટો પડે, ચિત્રનો અહંકારનો ફોટો પડે, એ કેમનો ફોટો? એમાં શું કહેવાય ફોટો પડે એટલે? એટલે ફોટો પડે એટલે આપણને ફોટો પડે કે ભાઈ આ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર શું કરી રહ્યા છે, સમજે અચ્છા, છે નથી સમજતા, ડ્રામા કરે છે કે દેખાવ કરે છે, એ બધું સમજાય ને આપણને. બરાબર. અચ્છા, હું એમ સમજતો હતો કે તો આપણે કેમેરાથી ફોટો પડે ને એના પરથી ખબર ના પડે કે આ ફોટો. ના ના ના, એટલે આ ફોટાની વાત આખી અલગ છે. બરાબર. અચ્છા, આ અહીંયા દ્રવ્ય શું છે તો કર્મ કે ભાવ અહીંયા કર્મ. અહીંયા પોતાની પ્રકૃતિનો ફોટો ક્યારે પડી શકે? તો કે ફાઇલ નંબર 1 થી છૂટા પડે એ ત્યારે. પ્રકૃતિનો ફોટો પડે એમ કે તો એ યાદ છે પ્રકૃતિનો. આ પ્રકૃતિ પોતાની પ્રકૃતિનો ફોટો પાડતા આવડી ગયું તો કામ થઈ જાય. પોતે પોતાનું. અત્યારે તો પારકાની પ્રકૃતિના ફોટા પાડીએ છીએ આપણે. પોતાની પ્રકૃતિ તો સમજાય છે જ કેટલી. આપણો જે આહારી આહાર કરે છે એમ કે ને, આહારી હમ આહાર કરે છે એમાં આપણા દ્રવ્યમાં નથી જતું એમ એમ આપણે સાંભળે કે દ્રવ્યમાં નથી જતું, એટલે એ આહાર કરનારો એનું દ્રવ્ય અલગ ને આનું દ્રવ્ય અલગ, એવું દ્રવ્ય. એ તો અલગ જ થયું ને. બંનેના અસ્તિત્વ અલગ થયા તો અસ્તિત્વ અલગ થયું એટલે ભાઈ એ સંજોગો બદલાઈ જાય ત્યાં. આહારી આપણે અમુક અમુક અપેક્ષા આહારી થઈ જઈએ કે આમ, બાકી એ તો બહુ જીવણું હોય ને કે હા તો આહારી આહાર કરે આહારી છે. કોણ છે? આહારી કોણ છે? તો કે દીપકભાઈ. એટલે દીપકભાઈ કેવા છે કે પુરગલી બાજી વાળા છે. તો એ બાજી ક્યાં સુધી ચાલે? તો કે જ્યાં સુધી પાછલા હિસાબો ચૂકતા નથી થયા ત્યાં સુધી. સમજાય? જ્યાં સુધી પાટલી કૂંચો ઉકેલી નથી ત્યાં સુધી બધી તકલીફો છે. પાટલી કૂંચો ઉકેલી નાખી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં ત્યાં. જબરજસ્ત મૂકવો પડે કે આપણે ત્યાં ખાનારો કોણ છે, હું કોણ છું, પછી બધું સ્વાદ લીધો, કયું આવ્યું બધું. એક જ મિનિટ, તમારો અવાજ લો થઈ જાય, હું સજ મારું વોલ્યુમ વધારું. એટલે એમાં મને સાંજે એમાં ઉપયોગ, જબરજસ્ત ઉપયોગ આપણે મૂકવો પડે આપણે કે કોણ ખાનારું કોણ છે, પછી એ બધો જ ઉપયોગ હોય ને ત્યારે એ એક્ઝેક્ટ એ કરતા પણ ક્યાં છૂટ્યો આપણે એવું. હા પેલા દાદા ભગવાન આપણને જે દશામાં બેસાડે છે ને એ દશા એ ખુરશી છોડીએ નહીં તો ઉપયોગ રાજ કરવાનો છે ને. ઉપયોગ એટલે ફોકસ કરવું એમ. કોની પર? તો કે પહેલા આપણે પરોપકારી હતા એટલે લોકો પર કરતા એવું. હવે સમજી ગયા એટલે શું કરીએ તો ફોકસ પારકા પર ફોકસ હોય ત્યાં સુધી મારે ખાવો પડે. એટલે એમાં તો ફોકસ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર થઈ ગયું એટલે ત્યાં એટલે એક કરતા પદ આપણું એટલે કરતા પદ પહેલા ક્યારે છૂટે માન્યતાના છે? આધાર હતું. માન્યતાના આધારે કરતા પદ તો છૂટી ગયો ને, હવે કઈ કરતા પદ રહ્યું?
કરતાપદ છૂટી ગયો પણ એમાં શું કહેવાય કે આપણે ભોગવટો આવી જાય ને કે હું ખાનારો છું એવું થઈ જાય ને આપણને હું નાનારો છું હું ખાનારો છું એવું થઈ જાય ને આપ એ તો એ બધી અકર્તાપદની ભૂતાઓ કોને વર્ગે કે જેનું જે એ કર્તાપદની ભૂતાઓ કોને વર્ગે કે જે સંપૂર્ણ કર્તાપદમાં ડૂબેલા છે ને બરોબર બરોબર ખ્યાલ આવે શું પૂછ એમ કરતા પ્રેક્ટિસ કરતા આપણને એ થાય કે આ ખાનારો જુદો છે આ નાનારો જુદો છે દરેક ક્રિયામાં એ પોતે જુદો જ છે એવું પ્રેક્ટિસ થી થાય આપણું નિર્ણય થઈ જવું તો બધે મારે તકલીફ જ છે પછી હાજર રહે તો પોતે ખાનારો ના થાય બરાબર ઉપયોગપૂર્વક ખાય છે કે અકળા ત્યાંની જેમ ખાય છે સમજ્યા વગર ખાઈ લે છે ખબર પડે આપણને બધી ખબર પડે આગળ વધીશું જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ભારતી આંટી જય સચ્ચિદાનંદ જય થઈ સચ્ચિદાનંદ ગયું તમારું ફરીથી હા આવી ગયું મિનિસાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ જય રજનીભાઈ પ્રકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ આ જ પદ છે ને આપણું હા એ જ છે ઓકે તમે રેડી હો ત્યારે રેડી છું જગત ભરની વિસ્મૃતિ એક જ આપ સ્મૃતિ કેવળ અરિહંત મારા દાદા ભગવાન શ્રુત જ્ઞાન દેશના ધર્મી વેશ જાતના તીર્થંકર નૂર મારા દાદા ભગવાન ભીડ નહીં ભરાવો નહીં મધ્યમ સત્સંગ ભય પ્રગટ મોક્ષ ધામ મારા દાદા ભગવાન દિગ મૂળ દરિયામાં સુકાની દિગપાલ સ્વયં લિપ્ત સંચાલક દાદા ભગવાન પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી રક્ષક અંબાજી લક્ષ જાગૃત નિરંતર દાદા ભગવાન દેહનાય વિસરે ભાન સ્વયં જ્યોતિ સોભાન સર્વ કુરબાન પ્રભુ દાદા ભગવાન પંચમ સ્થાન કે જે છઠ્ઠે વર્તે છે 24 રચનાર દાદા ભગવાન કરુણા સાગર નું દાન અક્રમ વિજ્ઞાની જ્ઞાન દરિયાવ દિલ મારા દાદા ભગવાન શ્રુતવાણી પદ્મ કૃતિ સપ્ત સ્વરની સર્વ શ્રુતિ બ્રહ્માંડી શક્તિ મૂળ દાદા ભગવાન અવતારી અક્રમે જ્ઞાનક વિક્રમ તે દેહધારી પરમાત્મા દાદા ભગવાન શુદ્ધ સોહમ સ્મરણ
કારણ સંસારે વિઘ્ન હરણ પ્રત્યક્ષ મોક્ષ રમણ દાદા ભગવાન સર્વ ધર્મે સમભાવી સ્વધર્મે સ્વયં જ્ઞાની સુખિયા બુદ્ધ મારા દાદા ભગવાન મોક્ષ પરવાનો ધરે અપ્રતિમ ખટપટે રોકડ નાથ મારા દાદા ભગવાન સતયુગમાં નો તુજે કળિયુગમાં આ છે તે ઐશ્વર્ય અવધિનાથ દાદા ભગવાન આત્મા નિર્ભેળ નિસંગ ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક વિતરાગે વર્ત્યા તે દાદા ભગવાન પરમાત્મા કહે છે જે સંપૂર્ણ મૌન આતે અપૂર્વ શ્રુત જ્ઞાન દાદા ભગવાન જગત ભરની વિસ્મૃતિ કે એક જ આપ સ્મૃતિ કેવળ હરિહંત મારા દાદા ભગવાન કેવળ હરિહંત મારા દાદા ભગવાન 24 રચનાર દાદા ભગવાન જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો કેમ આજે આપત લઈ ગયા? આ દાદાની પુણ્યતિથિ ગઈ છતાં પણ દાદાના જ્ઞાન રૂપી સ્મૃતિઓ દિવસે ને દિવસે જાણે વધતી જાય છે એટલે મને એવું થયું કે આજે આપત લો એમ. સરસ. બોલો શું સમજ્યું આમાં? આ છે ને શ્રુત જ્ઞાન દેશના ધર્મી વેશ જાતના બીજો પેરેગ્રાફ છે. શ્રુત જ્ઞાન દેશના ધર્મી વેશ જાતના તીર્થંકર નૂર મારા દાદા ભગવાન. તો શ્રુત જ્ઞાન એટલે સાંભળેલું જ્ઞાન. હા. તો સાંભળેલું જ્ઞાન કયા દેશનામાં આવે ખરું? સાંભળેલું જ્ઞાન સાંભળેલું જ્ઞાન જે હોય જ્યાં સુધી સમજણમાં 100% થાય નહીં ત્યાં સુધી એ દેશનામાં આવે ખરું? ના. કે હવે ધર્મી વેશ જાતના એટલે અહીંયા શું કહેતા અહીંયા આજે દાદાએ આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું છે એ જ્ઞાન કેવું છે કે કયા ધર્મમાં તમે ભક્તિ અવાજ નથી આવતો. રાખી કટ થાય છે અવાજ. કયા ધર્મની ભક્તિ કરો કે કયા ભગવાનની ભક્તિ કરો છે કે તમે કેવો વેશ પહેર્યો છે એ કઈ જાતના છો એની પર કોઈ જાતે લેવા દેવા છે રાખી છે કનેક્શન રાખ્યું છે દાદાએ? ના. કે અહીંયા શું થયું કે અહીંયા આખી અભેદતા આખી ખુલ્લી થયેલી છે એટલે દરેક જીવો માટે આપણો સંભાવ વર્તી રહ્યો છે કે એ શેનો ગુણ છે તો કે આ મય કેવું જ્ઞાન ખુલ્લું થયું છે. એટલે કે તીર્થંકર નૂર મારા દાદા ભગવાન તો કે આ જે નૂર છે આ જે દશા ખુલ્લી થયેલી છે એ તીર્થંકરની દશા કેવાય? દાદાએ કહ્યું તીર્થંકરોને કેવું જ્ઞાન ખુલ્લું થયું એટલે એ અરિહંત કહેવાય. તો કે અમારી જે દશા છે અરિહંત ને આચાર્ય બેની વચ્ચેની દશા છે. આચાર્ય કરતા ઘણી ઉપર અરિહંત ની નીચેની એમ. ભીડ નહીં ભરાવો નહીં મધ્યમ સત્સંગ ભાઈ પ્રગટ મોક્ષ ધામ મારા દાદા ભગવાન. તો કે અહીંયા
જે ભીડ નહીં ભરાવાની એ જો વાત મૂકી હમ તો કે શું કહેવા હોય તો કે અહીંયા સત્સંગમાં સંઘમાં લક્ષ્મીની ભીડે ના હોય ને ભરાવો ના હોય હમ બરાબર લક્ષ્મી માટે કીધું છે કે એ નોર્માલિટીમાં ચાલ્યા કરતું હોય હમ મધ્યમ સત્સંગ સમજાય બરાબર છે તો કે ભીડ હોય તો કોઈ વહીવટ કરવા આવે હમ ના આવે ના આવે હમ તો ભરાવો થઈ જાય બધા ઘૂસવાની ઈચ્છા કરે કે ના કરે હમ લાવો ભાઈ આપણે વહીવટ કરવા જઈએ વહીવટ કરવા જઈએ કેમ તો ભીડ હોય તો ત્યાં ટપલા જ પડે માથે બરાબર ભરાવો થઈ જાય બધા વાહ વાહ કરે કે જો તમારી અરજીમાં આ બધા કામ હારા થાય છે હમ તો કે અહીંયા દાદા ક્યાંય કોઈનો અહંકાર ખોટી રીતે પોષ્યો નથી કે કોઈનું માન ખોટી રીતે પોષ્યું નથી પોતાનું કામ કરવા માટે બરાબર એ પોતે કોઈ ઘાટમાં હતા નહીં એટલે ત્યાં બીજાનો રોગ વધે એ પ્રકારનો કોઈ પણ વ્યવહાર એમનો ના હોય હમ અથવા એવી કોઈ અનુમોદના પણ ના હોય બરાબર એટલે ત્યાં આ સંદર્ભમાં પણ તમે સમજી શકો હમ પ્રગટ મોક્ષધામ મારા દાદા ભગવાન હમ તો કે અહીંયા બધું સપ્રમાણ ચાલ્યા કરતું હોય વ્યવહાર નોર્માલિટીમાં ચાલ્યા કરતો હોય એટલે બહાર આદિ વ્યાધિ ઉપાધિના સંજોગો હોય છતાંય પેટનું પાણી હાલે ખરું ના અથવા બીજી રીતે અંદર પરિણામ ઊંચા નીચા થયા કરતા હોય સંજોગો ઊંચા નીચા આવે હમ ખરા કટ થાય છે ફોન છે એના આધારે સંજોગો ઉપર નીચે ફોન કટ થાય છે તમારો એટલે સંજોગો તમને હલાવી શકે ના કે સંજોગો આવે ખરા પણ તમને હલાવી ના જાય હલાઈ ના જાય આવે ખરા પણ જ્ઞાન ના લીધે આદિવ્યાધિ ઉપાધિની વચ્ચે રહેવા છતાંય મોક્ષ વર્ત્યા કરે હમ સાચી મોક્ષ અહીંયા જ વર્તે આપણને હમ કે કટ થાય છે ફોન દીક સ્વયં લિફ્ટ સંચાલક દાદા ભગવાન હમ દીકમૂળ દરિયામાં હમ સુતાની દીકપાલ બરાબર આ તો સમજાય એવું છે ને હા એટલે બરાબર છે કે એમના આપણા લીપના સુકાની દાદા ભગવાન જ છે એમ સંચાલક એટલે જે ધોરી મૂળ છે એ દરિયામાં છે કે હમ બિગ મૂડ યા દીકમૂળ એટલે ધોરી મૂળ એમ હમ પાછા પછી દેહના એ વિશે દેશ આવે એ સમજાવવા વાંધો નહીં તો કે અહીંયા સુકાની દીકપાલ છે હમ તો કે એક સંજોગોને જોઈ જાણે છે તે છતાંય પોતે એક સંજોગો ભરતા નથી હમ પોતાના સ્વરૂપમાં નિરંતર વર્ત્યા કરે છે હમ અને આપણને કઈ લીફમાં બેસાડે તો કે અક્રમ લીફમાં હમ ક્રમિકની લીફમાં નથી બેસાડે અક્રમ લીપમાં બેસાડ્યા છે ક્રમિકની લિફ્ટ કહેવાય ને ક્રમિક તો ધોરી માર્ગ જ કહેવાય હમ તો ત્યાં આગળ અહંકારથી અહંકારની શુદ્ધિ કરતા કરતા ક્રમે ક્રમે આગળ વધવાનું હોય હમ તો કે અહીંયા દાદાએ શું કર્યું તો કે પહેલા
શુદ્ધાત્મા બનાવી દીધા, એટલે શુદ્ધાત્મા પદ ખુલ્લું બનાવી દે, એટલે ખુલ્લું કરી આપ્યું હમ અને પછી કહ્યું કે હવે તમે આ જે મન વચન કાયા જે છે એ જે ઇમ્પ્યોરિટી વાળા છે એનો જ્ઞાનમાં રહીને આજ્ઞામાં રહીને એનો ચોખ્ખા કરી નાખજો, શુદ્ધ કરી નાખજો. હમ એટલે ત્યાં બીજી રીતે કહ્યું કે હાથ પગ બહાર કાઢતા નહીં લીફમાંથી, હમ સમજાય? બરાબર છે. તો પેલી સ્વયં લિફ્ટ ચાલ્યા કરે ને, હમ તો વારે ઘડે સ્વીટ દબાઈ દબાઈ કરે તો શું થાય? લિફ્ટ બગડી જાય. બગડી જાય ને ઊભી રહે ને. સાચી વાત છે. છોકરાઓ હોય તો છોકરાઓ શું કરે? દબાઈ દબાઈ કરે. રમવા માટે ઉપર નીચે કર્યા જ કરે. કરે. કે અહીંયા શરત એક જ છે કે તમે આ મન વચન કાયા અંતસ્કરણ મન બુદ્ધિ ચિંતા કરે જોયા કરો. પણ કઈ સીટ પર બેસે? મીનસ થઈ ના, મીનસ થઈ નહીં, શુદ્ધાત્માની સીટ ઉપર. શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેસીને જે સીટ પર બેસીને જોયા કરતા હોય એટલે શું થાય કે કર્મોની નિર્જરા થાય. એ ભરેલા માલની ટાંકી ખાલી થતી જાય, કરવી ના પડે. બરાબર. ને ખાલી થવા માંડી તો પછી બાકી રહ્યું શું? ભરાય ના આનંદ ભરેલું ખાલી થતું જાય એટલે બધું. હા, એટલે નવું ભરાતું નથી, જૂનું ખાલી થઈ રહ્યું છે. એટલે આનો છેડો આવી જવાનો ને. આવી જાય. પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી, રક્ષક અંબાજી લક્ષ્મી, જાગૃત નિરંતર દાદા ભગવાન. કે અહીંયા દાદા ભગવાનની જે વાણી છે એ કેવી છે કે પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી છે. ભાઈ જે ભગવાન પ્રગટ થયા છે એને સ્પર્શીને નીકળેલી વાણી છે, એટલે એને પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી કહી. રક્ષક અંબાજી લક્ષ્મી, કહું ને અમે તો અંબા માતાના એકના એક લાલ છીએ. બાળકને સાચવવાની જવાબદારી માતાની હોય ને. ખોલું થઈ ગયું, વિજ્ઞાની થઈ ગયા. કટ થઈ ગયો અવાજ. કે પોતે નિરંતર લઘુ થયા કરે. એટલે ત્યાં આગળ બધા દેવદેવીઓનું રક્ષણ કર્યા કરે. દેવદેવીઓ કુદરતી રીતે એમનું રક્ષણ કર્યા કરે. એમને માગવું ના પડે અથવા કહેવું ના પડે કે અમારું રક્ષણ. બરાબર. એટલે સાથે દાદા શું કહ્યું કે આપણને મહાત્માઓને જે આ નિરાકુરતા વર્તી રહી છે એ કયા આધારે? તો તમારે કઈ તકલીફ આવે તો દેવદેવીઓને ફોન કરીને કહીએ હવે આ ભારતીબેનને જ્યાં તકલીફ આવી છે તમે જ્યાં સૌરા સંજોગ ભેગા કરી આપજો, જ્યાં હેલ્પ કરજો. એટલે ત્યાં તમારું કામ સરળતાથી ઉકલી જાય. પોતે કેવા થયું? જાગૃત નિરંતર દાદા ભગવાન. એટલે મહી જે પ્રગટ થયા દાદા ભગવાન એ તો 24 કલાક જાગ્રત જ છે. નિરંતર જાગૃત. બરાબર છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષની દશા આપણા માટે કશું ફેર નાખે. આપણે માટે 300 બહુ ફેર હોય નહીં.
એના વિસરે ભાન સ્વયં જ્યોતિ સર્વ કુરબાન પ્રભુ દાદા ભગવાન. તો કે અહીંયા એમ પટેલ નો દેહ હોવા છતાં એમ પટેલ સ્વરૂપે ક્યારેય વર્ત્યા નથી. એક્સિડન્ટ નો સંજોગ હોય, હીરાભાઈ ગુજરી ગયા સંજોગ હોય, ચંદ્રકાંતભાઈ ગુજરી ગયા જે સંજોગ હતો, તો કે આમાં એ મનવચન કયા સાથે હોવા છતાં ક્યારે મનવચન કયા માલિક થયા નતા. સાચી વાત. એ ભાન વિસરવું નતું પડતું એમને. એમને બંને ધારા અલગ ને અલગ નિરંતર વર્ત્યા કરતી હતી. હા, પણ અહીંયા આપણને મહાત્માનું જગત વિસ્મૃત થઈ જાય એમની હાજરીમાં. સ્વયં જ્યોતિ સો ભાણ એટલે ભાણ એટલે સૂર્ય. એક અંદર જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું હતું એ સ્વયં જ્યોતિ સો ભાણ એટલે સો સૂર્યનો જે પ્રકાશ હોય એવું અપૂર્વ જ્ઞાન અંદર ખુલ્લું થયું. કે હવે ત્યાં આપણે શું કરવા કે સર્વ કુરબાન પ્રભુ દાદા ભગવાન. કે ત્યાં સર્વસ્વ આપણે હોમી દેવાનું હોય. કે સર્વસ્વ કોનું છે તો કે બિનસું. મન વચન કાયનું તો કે મન વચન કાય નામ નામની માં બધું સર્વ કટ્ટાઈ છે ફોન. પોતા પણ ઊભું થાય નહીં. કુરબાન કુરબાન એટલે ત્યાં હું મિનિટ ઊભું થઈ જ ના શકે. કેમ કે મારું છે જ નહીં. બરાબર. એટલે સંજોગો ત્યાં મારા પણ પોતા પણ બનાવવા જાય તો એને ઊભું થાય નહીં. પંચમ સ્થાનકે જે છઠ્ઠે વર્તે છે 24મી રચના દાદા ભગવાન. એટલે અહીંયા દાદા આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું એટલે શું થયું કે સહાયક સંકેત આખું ખુલ્લું કરી આપ્યું. પણ મન વચન કાની પ્યોરિટી થયા વગર ખુલ્લું થયું. વાત સમજાય? બરાબર છે. એટલે અત્યારે આપણી દશા ક્યાં વર્તે કે કયા ગુણ સ્થાનકમાં વર્તે કે ચોથા પાંચમા છઠ્ઠામાં રમ્યા કરતી હોય. પછી દાદા ભગવાનની આખી વાત છે કે એમની આખી દશા કેવી હતી કે 10મું ગુણ સ્થાનક ઓળંગી ગયા હતા. એટલે વ્યવહારથી એ 12મા ગુણસ્થાનકમાં હતા, નિશ્ચયથી 12મા ગુણસ્થાનકમાં હતા. કે આવા અક્રમ વિજ્ઞાનીના હાથની છે આખી 24મી ઘડાતી હોય કુદરતી રીતે. એ પોતાના ઘડવૈયા ના હોય. તો કવિરાજ લખે શબ્દમાં તીર્થંકરોના ઘડવૈયા જ્ઞાની. એ પોતે ઘડનારા ના હોય, પોતે નૈમિતિક ભાવમાં જ હોય. એટલે એમ પટેલ થઈ જાય તો ઘડનારા થાય. એમ પટેલ થાય નહીં તો 24મી રચનારા પોતે થાય ખરા? તો કે અહીંયા કુદરતી ઘડાઈ જાય છે પણ એની ક્રેડિટ કોને આપે છે તો કે દાદા ભગવાન. ભાઈ અંદર જે ભગવાન પ્રગટ થાય છે ને એમ પટેલે ક્રેડિટ ખાતા નથી કે ભાઈ જો અમારો કેવો પુરુષાર્થ હતો ત્યારે અમારી અંદર ભગવાન પ્રગટ થયા. એ ક્રેડિટ ખાતા નથી એટલે ત્યાં દાદા ભગવાને સર્વસત્તા જ્ઞાની પુરુષને આપેલી છે.
કરુણા સાગરનું દાન, અક્રમ વિજ્ઞાની જ્ઞાન. હમ આ પંચમ સ્થાનકે જે છઠ્ઠે વર્તે છે એવા મને જે સમજ્યું એ મેં વાત કરી. તો દીપક આંટીને પૂછે કે આમાં બીજું કઈ કોડ હોય તો. દીપક આંટી છો? કઈ નહીં, પછી પૂછી લેશું. કરુણા સાગરનું દાન, અક્રમ વિજ્ઞાની જ્ઞાન. દરિયાઓ દિલ મારા દાદા ભગવાન. હા, તો આ પંચમ સ્થાનકે જે છઠ્ઠે વર્તે છે એ જે વાત કરી છે એ શું કયા સંદર્ભમાં છે કે ખ્યાલ આવે છે ને? શ્રીમદ રાજચંદ્ર જે 6 પદનો પત્ર છે ને, મોક્ષ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે, આ એવી રીતે તો આ પાંચમું શું કહે છે કે મોક્ષ છે એ પાંચમું છે અને મોક્ષનો ઉપાય એ છઠ્ઠું છે. એટલે દાદાએ શું કીધું કે પંચમ સ્થાનક એ છે પોતે અને છઠ્ઠે વર્તે છે, એટલે પોતે મોક્ષમાં બેસીને બીજાને મોક્ષ આપી રહ્યા છે. છઠ્ઠે વર્તે છે. એટલે હું આત્મા છું, આત્મા કરતા છે, આત્મા ભોગતા છે, એમ કરીને જે 6 પદનો પત્ર છે ને એમાં આ પંચમ સ્થાનકે જે છઠ્ઠે વર્તે છે. એટલે છઠ્ઠે એમનું વર્તવાપણું જે છે, વર્તના એ કલ્યાણનો હેતુ કરીને છે. એટલે મોક્ષ આજે તમને મળી શકે છે. ખબર પડી? હેલો, હા, તો આગળ વધીએ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દરિયાઓ દિલ મારા દાદા ભગવાન. આપણી ઉપર અનંત કરુણ એટલે કે કરુણા સાગરનું દાન, અક્રમ વિજ્ઞાની જ્ઞાન. તો આ જે જ્ઞાન છે છતાં દાદા શું કહે છે કે ના, કાં તો વિતરાગોનું જ્ઞાન છે, અમારું નથી. દરિયાઓ દિલ મારા દાદા ભગવાન. તો અહીંયા આપણને સમજાય કે કેટલી ઓપનનેસ છે એમની. પોતે ક્રેડિટ ખાતા નથી. શ્રુત વાણી પદ્ય કૃતિ, સપ્ત સ્વરની સર્વશ્રુતિ, બ્રહ્માંડની શક્તિ મૂળ દાદા ભગવાન. આજે દાદા બોલે અને શ્રુત વાણી કહી. શ્રુત વાણી શેમાં વડે ગઈ તો કે પદ્ય કૃતિ. આજે પદો રચાયા અને પદ્ય કૃતિ કહી. પદ્ય કૃતિ. સપ્ત સ્વરની સર્વશ્રુતિ. તો કે કવિરાજે કેવું બિલ્ડિંગ કર્યું તો કે સપ્ત સ્વરની સર્વશ્રુતિ. ઢાળી દીધું આપણે. કવિરાજ શું કહે કે આ મારી કેપેસિટી બહારનું છે. એક પદ મારાથી જાતે લખાતા નથી, દાદા લખાવે. અવતારી અક્રમે જ્ઞાનાર્ક વિક્રમ તે, દેહધારી પરમાત્મા દાદા ભગવાન. આ અવતાર કયો છે તો કે અક્રમ જ્ઞાન અવતાર છે. જ્ઞાનાર્ક વિક્રમ તે, જ્ઞાનનો જે અર્ક કરીને આપણને પીવડાયો છે તે કે આવો અર્ક ટોપ લેવલ અર્ક કાઢીને આપણને પીવડાવે છે. એમની દશા કેવી વર્તે કે દેહધારી પરમાત્મા દાદા ભગવાન. કે મન વચન કાયા સાથે હોવા છતાં પોતે નિરંતર પોતાના પરમાત્મા પદમાં જ વર્તી રહ્યા છે. શુદ્ધ સોહમ સ્મરણ, સંસારે વિઘ્ન હરણ. શુદ્ધ સોહમ, સોહમ એટલે હું શુદ્ધાત્મા, હું આત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. એ સ્મરણ કેવું છે કે સંસારે વિઘ્ન હરણ. હું શુદ્ધાત્મા છું એ રહે તો આ બહાર કોઈ પણ જાતના વિઘ્નો તમને નડે ખરા? ના. શુદ્ધાત્મા કોઈ વિઘ્ન હોય જ નહીં, કોઈ અંતરાય હોય જ નહીં. હોય જ નહીં. હું મિનસ થઈ જાઉં તો મને બધા વિઘ્નો ને અંતરાય નડતા થઈ જાય. કે આવી ગજબની દશા આપણી ખુલ્લી કરી આપી.
કયા હતા કે પ્રત્યક્ષ મોક્ષ રમણ દાદા ભગવાન, તો એ પોતે નિરંતર પ્રત્યક્ષ મોક્ષમાં વર્તી રહેલા છે. એની જ રમણતા છે પોતાના આત્મ સ્વરૂપની. બરાબર છે. સર્વ ધર્મે સંભાવી સ્વધર્મે સ્વયં જ્ઞાની, સુખ્યા અબુધ મારા દાદા ભગવાન. જગતના દરેક ધર્મો માટે એમનો સંભાવ છે, દરેક ધર્મો દરેક વ્યૂ પોઈન્ટ એમનો સ્વીકાર છે. સ્વધર્મ માટે આત્મધર્મ માટે પોતે સ્વયં જ્ઞાની છે. એટલે પોતે સેન્ટરમાં બેઠા છે અને દરેક વ્યૂ પોઈન્ટ નો સ્વીકાર કરે, દરેકના વ્યૂ પોઈન્ટ નો સ્વીકાર કરે છે. કેવા છે તો કે સુખિયા અબુધ મારા દાદા ભગવાન. સુખ્યા ક્યારે થવાય તો કે અબુધ થાય ત્યારે. અબુધ ક્યારે થયા તો કે મહિલા ભગવાનનો જ્ઞાન પ્રકાશ સીધો અહંકારના માધ્યમ વગર બહાર આવવા માંડ્યો ત્યારે. બુદ્ધિ હોય તો કે જ્ઞાન આત્મામાં જ્ઞાન પ્રકાશ અહંકારના માધ્યમ થ્રુ હોય તો બુદ્ધિ હોય. પણ જ્ઞાનીને કે તીર્થંકરો કે ભગવાનને બુદ્ધિનો છાંટો હોય ખરો? ના. કેમ તો કે અહંકાર છે જ નહીં, અહંકાર છે જ નહીં તો એ માધ્યમ જ રહ્યું નહીં. બરાબર છે. તો જ્ઞાન પ્રકાશ સીધો જ બહાર આવે. અહંકાર નથી માટે. હા. મોક્ષ પરવાનો ધરે અપ્રતિમ ખટપટે, રોકડનાથ મારા દાદા ભગવાન. કે મોક્ષનો પરવાનો આપણને હાથમાં આપે છે. અપ્રતિમ ખટપટે કે પૂર્વે ક્યારેય જોઈ નથી, જાણી નથી, અનુભવી નથી એવી ખટપટ કરીને આપણને મોક્ષ હાથમાં આપે છે. ને આપણને કિંમત કેટલી હોય? બોલને કે બિસ્કિટની કિંમત હોય, હીરાની કિંમત ના હોય. બરાબર છે. આવા રોકડના કેશ બેંક અહીંયા આપણે લઈને આવ્યા છે કે અહીંયા આપણને આ બધા અધિવ્યાધિ ઉપાધિના બધા સંજોગો વચ્ચે રહેવા છતાંય આપણને અહીંયા મોક્ષ વર્ત્યા કરે, સમાધિ વાત પરમાનંદ વર્ત્યા કરે. કે આવી કેશ બેંક લઈને આવેલા છે રોકડનાથ મારા દાદા ભગવાન. સતયુગમાં નહોતું જે કળિયુગમાં આ છે તે, ઐશ્વર્ય અવધિના દાદા ભગવાન. સતયુગમાં જે જ્ઞાન નહોતું કે કળિયુગમાં જે તીર્થંકરો હૃદયમાં જ હતું, બહાર નીકળ્યું નતું, એવું અભૂતપૂર્વ આક્રમ જ્ઞાન કળિયુગમાં આપણને આપ્યું. વાત સમજાય? બરાબર છે. કે એ કાળમાં મનોવચન કરી એકતા એટલે આ જ્ઞાનની જરૂર જ નથી ત્યાં. તો તીર્થંકરો વાતે ના કરી હોય, એમના હૃદયમાં હોય પણ છતાં બહાર વાત આવે ને કે નિમિત્ત જ ના હોય એવા. એટલે ઋષભદેવ ભગવાને ભરત ચક્રવર્તી એકલા ના આપ્યું એમ અપવાદ રૂપે. બરાબર. અહીંયા જુઓ આ કળિયુગમાં દાદા ભગવાનની હાજરીમાં 70-75 મહાત્માઓને જ્ઞાન આપ્યું. અને પછી એ કેટલાને મળ્યું પાછું. બરાબર છે કે એમનું ઐશ્વર્ય કામ કર્યું, એમની અવધિના થયેલા ત્યાં એમને કોઈ સીમા નથી. એ સીમાની બહાર નીકળી ગયેલા છે. અવધિ એટલે સીમાની વાત નથી અહીંયા. એને ઓળંગી ગયા છે. એટલે એમનું ઐશ્વર્ય નિરંતર કામ કર્યા જ કરે છે. કે અત્યારે ઐશ્વર્ય આપણે જે અંદર શુદ્ધાત્મા નો રહ્યા કરે છે દાદાનો ઐશ્વર્ય કામ કરી ગયું છે. આપણો પુરુષાર્થ કામ નથી કર્યો ત્યાં. હા, બરાબર છે. ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક વિતરાગે વર્ત્યા તે દાદા ભગવાન.
દાદા ભગવાને આપણને જે આત્મા આપ્યો છે તે નિર્ભય નિશંક આપ્યો છે. કોઈ નિશંક. પણ જાતની ભેળસેળ વગરનો હમ સંપૂર્ણ નિશંક કરે આપણને. હમ હું આ શુદ્ધાત્મા છું એના માટે નિશંક થઈ ગયા. હમ બરાબર છે. Thank you, કે બરાબર છે. હશે તો કે અહીંયા આપણા મન વચન કાયાના લોકની વાત સમજવા ત્યાં હમ એ મન વચન કાયા સાથે હોવા છતાં મહિલા ભગવાન ખુલ્લા કરી આપ્યા. હમ વિતરાગે વર્ત્યા તે દાદા ભગવાન. તો કે આવું ગજબનું જ્ઞાન ખુલ્લું થયું પણ છતાં કેવી રીતે વર્ત્યા છે આપણી સાથે? તો કે વિતરાગતાથી. વિતરાગતાથી. કોઈ પણ જાતના રાગદ્વેષ નતા એમને. બરાબર. કોઈ પણ જાતનું ઇમોશનલ પણ નહોતું એમને. પણ કેમ કહીને તમારું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય, સામાનું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય, કેમ કહીને મોક્ષ માર્ગ પર વળી જાય એ રીતે વર્ત્યા છે. હમ એના માટે બધી ખટપટ કરી. હા, એના માટે ખટપટ કરતા હતા. બરાબર છે. પરમાત્મા કહે છે જે સંપૂર્ણ મૌન આ તે હમ અપૂર્વ શ્રુત જ્ઞાન દાદા ભગવાન. હમ એટલે આત્માર્થે જે કંઈ પણ બોલે એને ભગવાને મૌન કહ્યું. હમ કે એમની આખી વાણીનો જે વ્યવહાર હતો એ વ્યવહાર સંપૂર્ણ જાગૃતિ સાથેનો હતો. હમ એટલે ત્યાંને સંપૂર્ણ મૌન કહ્યું. બોલતા હતા, વાણી એમની નીકળતી હતી, ટેપ રેકર્ડ વાગતી હતી, છતાં એને સંપૂર્ણ મૌન કહ્યું. મૌન કહેતા હતા. આત્માર્થે બોલતા હતા એટલે. હા. હમ તો કે જે બોલતા તે શું હતું કે અપૂર્વ શુદ્ધ જ્ઞાન. હમ કોઈ કાલે સાંભળ્યું નહોતું એવું આ શુદ્ધ જ્ઞાન. એ કેવું હતું કે 100% ઇફેક્ટિવ થાય એવું. હમ સામાન્ય તરત જ ભેદી કાઢે. એટલે ત્યાં સામાન આવરણ ભેદીને અને અંદરના ભગવાનને સ્પર્શ કરે એવું. સ્પર્શ કરે એવું. સાચી વાત છે. નીચે લાઈન રહી ને હજુ હાર્દિકભાઈ? ના, બસ પતી ગયો. પતી પૂર્વ ગયું. શ્લોક. પતી ગયું. દાદા ચાલો. ભગવાન. હા, પતી ગયો. એટલે આવું છે. બહુ સરસ. એટલું સરસ પદ આવા સમજાવ્યું. આવા દાદા ભગવાન હતા. હા એ જ દાદો આપણી અંદર એ જ છે. હા, ઈ જ એટલે છે. કામ એટલે આ સમજીને કામ કાઢી લેવાનું છે આપણે. બરાબર છે. પૂરું કરશો? જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. મંત્ર કરાવજો ને મિનેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોયે સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવપા વપણાસનો. સૌવપા વપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણં ચ સૌવીસીમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.